وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه. قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت من أنت الذي من الله علي بك؟ قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت ما علامة ذلك؟ قال أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء. فقلت له من هؤلاء؟ قال زوجتي وابنتي. قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما كيف إيمانكما؟ قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال فمات الرجل في الوقت، وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمه الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. الله ولي الله ولي نعم الولي. صلوا على هذا النبي محمد. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ومن اليسير
سقى وأطعم جيشه حتى اكتفى ويسيره لم يرفذي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قصيدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الآلاء الظلم والضعف الشديد فأسعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نازلك والنازل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع سلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا رسول الله
ودعا لله داعي يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير غالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب السلام عليكم صلوات الله عليكم يا رسول الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا رسول الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا
rabbil alamin. Kam bujumtullahki iznuli. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وأن تعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا ومن شر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. الله مالك الملك يا الله غنياയ ഫത്താഹായ കൃപ ചെയ്യുന്ന രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹ് നിന്റെ ഹബീബരായ നിന്റെ മുത്തിലും മുത്തായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിലായി ഞങ്ങൾ ഈ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. പടച്ചോനെ മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ നിന്റെ മഖ്ലൂഖാത്തിൽ നിനക്കതിന്റെ മേലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച ദാത്തു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതായി ഞങ്ങളെ നന്മകളെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതണേ അല്ലാഹ്, എഴുതണേ അല്ലാഹ്. നിനക്കിഷ്ടല്ലാത്ത പലതും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് രസിച്ചതുണ്ട്, ചെയ്തു പോയതുണ്ട്, സംഭവിച്ചു പോയതുണ്ട്. നിനക്കിഷ്ടല്ലാത്തത്, നിന്റെ റസൂലിന് പൊരുത്തല്ലാത്തത്, നിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പലതും ചിന്തിച്ചു പോയതുണ്ട്, സംഭവിച്ചു പോയതുണ്ട്. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞു, മഹത്വം പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദോതി മദ്ഹ് പാടി ഞങ്ങൾ എന്നോട് മാപ്പ് ഇറക്കുന്നു. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കുക അല്ലാഹ്. പ്രായപൂർത്തിയായ കാലം മുതൽ ഈ സമയം വരേക്കും ഞങ്ങളെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട്, നിന്റെ മശായിഖന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരെ അളമത്ത് കൊണ്ട്, കാലഘട്ടത്തിലെ ഖുതുബീങ്ങളെ ഗൗസിങ്ങളെ സ്വാഹിബുൽ വഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകം മദദ് കൊണ്ട്, നോട്ടം കൊണ്ട് പടച്ചോനെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഈ വന്നവർക്കെല്ലാം ആണുങ്ങളുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. പടച്ചോനെ, ഏതെല്ലാം തെറ്റുകൾ, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപമോർത്ത് ഇടങ്ങേറാകുന്ന, വിഷമിക്കുന്ന, ഖേദമുള്ള ഖൽബിന്റെ ആളുകൾ, ഈ സദസ്സിലുള്ളവർ, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദുആയിൽ കൂടുന്ന ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർ, ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിൽ ഇന്നത് സംഭവിച്ചു പോയി, ചെയ്തു പോയി, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല, അതിലൊന്നും പെടില്ല എന്ന് ഉറച്ചുറപ്പിച്ച് എന്നോട് തൗബ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഖൽബിനെ അറിയുന്നവനാണ്. ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളുണ്ടോ, കുറ്റങ്ങളുണ്ടോ, മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിനോട് ചെയ്തു പോയത്, മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സംഭവിച്ചു പോയത് എല്ലാം മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം അല്ല വിട്ടാലും അല്ല വിടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മൻ ആദാ റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇടങ്ങേറാക്കിയവരോട് അല്ലാഹു യുദ്ധത്തിലാണ്. മൻ ആദാ ലീ വലിയൻ ഫഖദ് ആദൻതുഹു ബിൽ ഹർബ്. എന്റെ ആളുകളോട് ആരെങ്കിലും എന്റെ ആളുകളെ ഇടങ്ങേറാക്കിയാൽ, എന്റെ ആളുകളെ ഇടങ്ങേറാക്കിയാൽ, പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ, അവിടെ വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഭാഗമാണ്. എല്ലാ തെറ്റിനേക്കാൾ അതികഠിനമായി അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ ഭാഗം, അല്ലാഹുവിന്റെ ആളുകളെ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ, റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇടങ്ങേറാക്കിയാൽ, ഹബീബായ തങ്ങളെ നിന്ദിച്ചാൽ, അവരോട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിലാണെന്ന് റബ്ബ്. പടച്ചോനെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോടും ഞങ്ങളെ ഖൽബിൽ വെറുപ്പ് തരല്ല അല്ലാഹ്, വെറുപ്പ് തരല്ല അല്ലാഹ്. എന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന, എന്റെ റസൂലിനെ അങ്ങേയറ്റം മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്ന അഹ്ലിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ, ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരിൽ, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയോ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. പല രോഗങ്ങളുള്ളവർ, പല നിലക്കുള്ള വിഷമങ്ങളുള്ളവർ, ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് മുതൽ ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയവരിലും പലരും പല രോഗങ്ങളും കൊണ്ടടങ്ങേറാവുന്നവർ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ മൗലിദ് ഓതി സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ മംഗൂസ് മൗലിദ് രചിച്ചതോതിയപ്പോൾ ബലായി ഇറങ്ങിയ വബാ രോഗം, പ്ലേഗ് രോഗം നാട്ടിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? ആ മംഗൂസ് മൗലിദ് ഓതി ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഖൈറായ ശിഫ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എന്ത് രോഗം തന്നാലും പ്രയാസം തന്നാലും അല്ലാഹുവിന് എതിരാകല്ല. അല്ലാഹ് എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കല്ല. അല്ലാഹ് ഏത് ശർറിലും പടച്ചതിൽ ഖൈറുണ്ട്. അല്ലാഹ് എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും മുഅ്മിനിന് ഖൈറാണ്. അജിബ്തു ലിമുഅ്മിനിൻ ശഅനുഹു കുല്ലുഹു ഖൈർ. മുഅ്മിനിനെ ഏതവസ്ഥയിൽ നിർത്തിയാലും, എന്ത് രോഗത്തിൽ നിർത്തിയാലും, കടങ്ങളിൽ നിർത്തിയാലും, നിന്യതയിൽ നിർത്തിയാലും, പ്രയാസത്തിൽ നിർത്തിയാലും അതിലെല്ലാം ഖൈറുണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ, ഖൈറുണ്ടേ കാരണവന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ. അല്ലാഹുവേ, മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ അല്ലാഹ്, നിനക്കെതിരാകുന്ന ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വലിയ കടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട്. പല ബിസിനസ്സുകളും കച്ചവടങ്ങളും ചെയ്ത് വലിയ കടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, മാലിക്കുൽ മുൽക്കേ, ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെല്ലാം ഹഖായ വഴിയിൽ, ഖൈറായ മാർഗത്തിൽ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വസീലയിൽ കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്, കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്, കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടങ്ങളിൽ, ജോലികളിൽ ഖൈറ് നൽകുക അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എന്റെ റസൂൽ
റസൂലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളായി, ഔലിയാക്കന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളായി, അല്ലാഹ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകക്കാരായ മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലാഹ്, ആക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, റസൂലുള്ളാഹിനെ ചീത്ത പറയുന്ന, ശൈഖുന മടവൂരിനെ നിന്ദിക്കുന്ന, എൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറവാക്കുന്ന മക്കൾ, സന്താന പരമ്പര ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് തബ്ലീഗാദി കൂട്ടരായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ അതിന്റെ താവഴിയായി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹഖിലെ, ശൈഖുനാന്റെ ഹഖിലെ, മശായിഖന്മാരെ ഹഖിൽ കോട്ടം വരുത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളെ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കുക അല്ലാഹ്, മക്കളെ കാക്കുക അല്ലാഹ്, അഹ്ലിനെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചവർ, ഇതിലേക്ക് കൂടിയവർ, കയ്യിലൊന്നുമില്ല, പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഈ സദസ്സ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ നാട് മൊത്തം നടന്ന് പിരിവെടുത്ത് ആ രൂപത്തിൽ നടത്തിയതല്ല. കുറച്ചു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് ഓരോരുത്തരായി ഓരോന്നും ഏറ്റെടുത്ത്, അതിനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം ആ രൂപത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി പോലും ഇടപെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ റസൂലിന്റെ പേരിനെ ഉയർത്താൻ സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി ഇതിനെല്ലാം കൂടിയവർ, പടച്ചോനെ, എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് എൻ്റെ റസൂലിൽ ഉറപ്പിച്ച്, എൻ്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഉറപ്പിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടുകാരാണല്ലാഹ്. നാളെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശഫാഅത്തിലും ശൈഖുനാ മടവൂരിന്റെ പ്രത്യേകമായ വിളിയിലും ഞങ്ങളെ മശായിഖന്മാരുടെ നോട്ടത്തിലുമുള്ള മക്കളായി ഉറപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്, കാവല് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കിയ ഈ നാട്ടുകാരും മറ്റു നാട്ടുകാരുമായി ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നവർ, ഇതിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തവരും അറവ് നടത്തിയവരും അത് പേക്കാക്കിയവരും, ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഭംഗിയാക്കിയവർ, ഈ സ്ഥലം തന്നവരും അതിനു വേണ്ടി കൂടിയവരും, സഹകരിച്ച മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ, ഹബീബായ തങ്ങളെ മൗലിദ് ഓതുമ്പോൾ കളിയാക്കിയവരുണ്ട്, കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സാഹിര്യങ്ങളെ പരിപാടിയാണെന്ന് അപഹസിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ചവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അറിയാത്തത് കൊണ്ടുമാണ്. അതേസമയം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന് കൂടിയ നാട്ടുകാരുമായ മുഴുവൻ ആളുകൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവല് നൽകുക അല്ലാഹ്, സഹായം നൽകുക അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലാഹ്, ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലാഹ്. എൻ്റെ റസൂലിനെ കുറവാക്കിയവരോട് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഒരു മയവും വേണ്ട അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ നിന്ദിച്ച മുജാഹിദുകാരൻ എത്ര പണമുള്ളവനാണെങ്കിലും പ്രതാപമുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര ആളുകളുടെ സ്വാധീനവും അധികാരവും രാഷ്ട്രീയ പവറും ഉള്ളവനാണെങ്കിലും, പടച്ചോനെ, എൻ്റെ റസൂലിനെ നിന്ദിച്ചവനോട് കീഴ്പ്പെടുന്നൊരു ഗതികേടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി, പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, അവനാന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, അവനാന്റെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി, ജോലിക്ക് വേണ്ടി ദീന് അടിയറവെക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറവാക്കിയവനോട് വരെ എല്ലാ നിലക്കും കൂടെയായിത്തീരുന്ന മുഴുവൻ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം കാവല് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ നാട് ബറക്കത്തുള്ള നാടാക്കുക അല്ലാഹ്, ഐശ്വര്യമുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നാടുകളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൽബിൽ മൗത്തിന്റെ ചിന്തയുള്ള, ഖബർ ബോധമുള്ള, മഹ്ശറ വരാനെന്നുള്ള ബോധമുള്ള മനസ്സാക്കി പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിയായ ചിന്തയിൽ 100 കൊല്ലത്തെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഏത് സമയവും മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടം തന്നെ.
ഖബറിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല, മഹ്ശറ ഓർമ്മയില്ല, അല്ലാഹ് എന്ന ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ വെറും ദുനിയാവ് തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ, വൈകുന്നേരം മുതൽ സുബഹി വരെ വെറും ദുനിയവിയായ ചിന്തകൾ തന്നെ. മരണം വരാനുണ്ട്, നമുക്ക് നേരിടേണ്ട ഘട്ടമാണ് മരണം. ഖബർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കായി കഴിയാനുള്ളതാണ്, മഹ്ശറ നമുക്ക് വരാനുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും നേരിടേണ്ട ഘട്ടങ്ങളാണ്. എന്റെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദിൽ വന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച സ്വഹാബികളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉഖ്റവിയായ ബോധം നൽകി അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മശായിഖന്മാരെ കാവലും നോട്ടവും തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ കാലവും പോറ്റുന്ന, ഈ കാലവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, ഈ കാലവും നോക്കുന്ന ഉന്നതന്മാരായ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വഹാബികളായ മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, അവരാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമെല്ലാം. ആ മഹാന്മാരെ നോട്ടം എന്നും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണേ അല്ലാഹ്, ഉണ്ടാകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കാവലിലും ഇഷ്ടത്തിലുമുള്ള മക്കളായി, അടിമകളായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു അനക്കവും വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ദുആന് സ്വീകരിക്കുക അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീടുകൾ ബറക്കത്തുള്ള വീടാക്ക്, ഞങ്ങളെ വീട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നോട്ടുള്ള പുരയാക്ക്. ഞങ്ങളെ മക്കൾ, ഞങ്ങളെ അഹ്ല് ഹബീബരായ തങ്ങളെ നോട്ടുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ കാവലുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാഹ്, കാവലുള്ള അഹ്ലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടിൽ പ്രശ്നം, തമ്മിൽ അകൽച്ച, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, വാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ, ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ, മരുകളും ഉമ്മായിമ്മയും തമ്മിൽ, പല നിലക്കും വീടുകളിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ വിഷമല്ലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ അവസ്ഥയിൽ വീടിന്റെ സാഹചര്യവും അവസ്ഥയുമുള്ളവർ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ വീടുകൾ ദീനുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഒത്തൊരുമുള്ള പോരാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നാടുകൾ ഐക്യതയുള്ള നാടുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്, സൗഹാർദ്ദമുള്ള നാടുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. തമ്മിൽ ഐക്യതയും ഒത്തൊരുമയുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാഹ്. അസൂയയിൽ നിന്ന്, കിബ്റിൽ നിന്ന്, അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന്, ഉജ്ബിൽ നിന്ന്, അകപ്പെരുമയിൽ നിന്ന് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കാക്കുക അല്ലാഹ്. ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അല്ലാഹ് കൊടുക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, അശദ്ദുന്നാസി അദാബൻ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ആലിമുൻ ലം യൻഫഅഹു അല്ലാഹു ബിഇൽമിഹി. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ ആലിമിനാണ്. പടച്ചോനെ മാലിക്കുൽ മുൽക്ക്, ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് കിതാബ് ഓതി പഠിച്ച, ഇൽമു പഠിച്ചവരുണ്ട്, പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. ദുനിയാവിന് വേണ്ടി, പണത്തിന് വേണ്ടി, സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സ്വാധീനത്തിന് വേണ്ടി, വെറും ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ദീന് വെക്കുന്ന കൂട്ടരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീന് പറയലും പഠിപ്പിക്കലും കച്ചവടമാക്കി, ബിസിനസ്സാക്കി, ഒരു ബിൽഡിംഗ് കഴിയുമ്പം അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി തുടങ്ങിയാലേ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന രൂപത്തിൽ ദീനെല്ലാം, ദീൻ നടത്തലും പ്രചരിപ്പിക്കലും കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പടച്ചോനെ ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയ ആലിമീങ്ങൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും മശായിഖന്മാരെ കൊണ്ട് കാവല് തരണേ അല്ലാഹ്. തലക്കെട്ട് കെട്ടി ഇൽമു പഠിച്ചു, ഇൽമു ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നു. മടവൂർ ശൈഖുനാനെ കുറിച്ച് ദുഷിച്ചത് പറയുന്നു, മുഹയ്യദ്ദീൻ ശൈഖിനെ ഇകഴ്ത്തി പറയുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കോലത്തിൽ വരെ ശൈത്താൻ വരുമെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പം അവനെ വിളിച്ച് അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഓന് വലിയ ജുബ്ബ ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഓന്റെ മഹത്വം പറയുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ നിന്ദിച്ച കാര്യത്തിൽ അത് തിരുത്തി പറയാൻ തന്റെ ഇടമില്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഉയർത്തി
പറഞ്ഞ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മഹത്വം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറയുമ്പം അതിനെ നേരെ കളിയാക്കി ചിരിച്ച് കൊഞ്ഞനം കുത്തൽ, അതൊന്നും മശായിഖന്മാരെ തുടർന്ന ആലിമീങ്ങളെ സ്വഭാവമല്ല. ഔലിയാക്കളെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന ശംസുൽ ഉലമയെ പോലെയുള്ള ഉന്നതന്മാരായ മഹാന്മാരൊന്നും, അങ്ങനെ ആ വഴിയിൽ വന്നവരൊന്നും ദീന് പറയുന്നിടത്ത് പിശുക്ക് കാണിച്ചവനല്ല. പണക്കാരനൊപ്പിച്ച് ദീന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കൂട്ടുകാരെ, സൂക്ഷിച്ചാലേ നമുക്ക് വിജയമുള്ളൂ. ആലിമീങ്ങൾ പിഴയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള കാലം, ഹക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പിഴച്ചോനായി മുദ്ര കുത്തി സംഘടനാ ബലം കൊണ്ടും ആൾബലം കൊണ്ടും തളർത്താമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയ വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ കാലം. പടച്ചോനെ, നിന്റെ കാവൽ, നിന്റെ റസൂലിന്റെ കാവൽ, നിന്റെ മശായിഖന്മാരെ കാവൽ, കാലഘട്ടത്തിലെ കാലക്കാരായ യുഗപുരുഷന്മാരെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക അല്ലാഹ്. എത്ര സിഹർ ചെയ്താലും, എത്ര ഉറുപ്യ മുടക്കി ഏതെല്ലാം നിലക്കുള്ള ചതികളും വഞ്ചനകളും ചെയ്താലും അതൊന്നും ഞങ്ങളിൽ ഫലം ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനങ്ങളോ വേറെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ള അധികാര സ്വാധീനമോ പണമോ ഇല്ല. നിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഉറപ്പിച്ച്, നിന്റെ റസൂലിൽ ഉറപ്പിച്ച്, നിന്നിൽ തവക്കുലാക്കി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് തരണേ അല്ലാഹ്, ഈ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ ഒന്ന് മുഴുവൻ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിയ അല്ലാഹ്, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടുണ്ടാകണേ അല്ലാഹ്. എത്ര പാപം ചെയ്തവരായാലും കുറ്റം ചെയ്തവരായാലും അതൊന്നും ഈ നോക്കല്ല അല്ലാഹ്. നിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹബ്ബിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഖൈറായത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലാഹ്. അവസാനം ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കണ നേരം എപ്പോഴാണ് അറിയില്ല, ഏത് നാട്ടിലാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, ഇനി എത്ര മാസമുണ്ട് ദുനിയാവിൽ, എത്ര ദിവസമുണ്ടറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പലരും മരിച്ചുപോയി. ഈ റബീഉൽ അവ്വലിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കൂട്ടുകാരും പോയി. വാഹിബിന്റെ ഉപ്പയടക്കം പല ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും പിരിഞ്ഞുപോയി, മരിച്ചുപോയി, ഖബറിലാണ്. ഈ സദസ്സിലും ഉപ്പ ഖബറിലുള്ളവരുണ്ട്, ഉമ്മ ഖബറിലുള്ളവർ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, ജ്യേഷ്ഠനുജന്മാര്, സഹോദരിമാര്, കുടുംബക്കാര്, കൂട്ടുകാര്, ഏറ്റവും കൂടെ നിന്ന പല കൂട്ടുകാരും ഖബറിലുള്ളവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ ഈ ദുആന്റെ ഫലം, ഈ മൗലിദിന്റെ ഫലം വലിയ സന്തോഷമായി അവർക്കൊക്കെയും എത്തിക്കുക അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, വന്യരായ ചെറിയ പി ഉസ്താദ്, ഈ എല്ലാ ഫിത്നക്കാരുടെയും ഷർറിന്റെ അഖിലുകാരുടെയും ഈ ഫസാദിന്റെ കമ്പനിയുടെ കൂടെയെല്ലാം ഉന്നതിയിലായി നിന്നിട്ടും അവരുടെ ഖൗലിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മശായിഖന്മാരെ ഭാഗം കൊണ്ടോ അവരെ അഖിലിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ടോ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആ ഉസ്താദവറുകളെ ദറജയെ ഉയർത്തുക അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദറജയെ ഉയർത്തുക അല്ലാഹ്. മറ്റു സാദാതീങ്ങൾ, അതുപോലെ മുത്തുത്തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഈ നാട്ടിലെ തങ്ങന്മാരും മറ്റു അഹ്ലും ഈ കുടുംബത്തിലും ബന്ധത്തിലുമായി മശായിഖന്മാരോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്ന വലിയ ആലിമീങ്ങളും ഹാജിയമാരും വലിയ പണക്കാരും ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും രക്ഷിതാക്കളും, പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, കൂടെ നിന്നവർ, പലതിലുമായി ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള പലരും ഖബറിലാണ്. ഈ സദസ്സിന്റെ ഫലം അവർക്കൊക്കെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാരും മരിക്കണ നേരം നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസിൽ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ വന്ന് സന്തോഷം പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ മൗത്തെത്തുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. പലരെയും മൗത്തിന്റെ നേരം റസൂലുള്ള തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന എത്ര കഥകളാണ്. ഞങ്ങൾ അവസാനം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
എന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരിൽ കൂട്ടണേ അല്ലാ. അവസാനം കെട്ടി ചത്തുപോകുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അഹ്ലിനെയും കാക്കണേ അല്ലാ. കാത്തുരക്ഷിക്കുക അല്ലാ, കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സ് കബൂലാക്കുക അല്ലാ, മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുക അല്ലാ. മരണത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള, ഖബറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ള, അല്ലാഹ് എന്ന ചിന്തയുള്ള, റസൂലുള്ളാഹ് എന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നല്ലൊരവസ്ഥയിലായി ഞങ്ങളെ ആക്കിത്തരണേ അല്ലാ, ആക്കിത്തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആനെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലാ. യാ മുജീബു യാ മുജീബു യാ നിഅമൽ മുജീബ്. ഇബാദത്തിൽ, നിസ്കാരത്തിൽ, നോമ്പിൽ, ദുആയിൽ, ഖുർആനത്തിൽ ഞങ്ങളെ മടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ, മടുപ്പുള്ളവരാക്കല്ല അല്ലാ, ഉറക്കന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ. അതിലൊക്കെയും ഇഷ്ടമുള്ളവരായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലാ, സ്വീകരിക്കുക അല്ലാ, സ്വീകരിക്കുക അല്ലാ. اغفر لنا ولوالدينا يا غافر المذنبين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.